ayat yang ke-8 disebutkan walagunatul tasrif. Apa yang dimaksud dengan walagunatul tasrif? Yang dimaksud dengan walagunatul tasrif adalah wujud terkul guna atau harus menghilangkan guna. Tahu guna itu dimulai. Jadi pada dalam Indonesia itu kita belajar itu ada dua jenis, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Huruf idgham itu ada ya, ra, mim, lam, waw. Jadi dari huruf ya, ro, mim, nun, lam, dan wawu, dan juga nun. Nah, di sini di Indonesia kita belajar idgham itu ada dua jenis, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, dan wawu, atau biasa disebut dengan idgham nakis, idgham yang kurang. Sedangkan idgham bila gunah adalah jika nun sukun bertemu dengan tanwin yang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari dua huruf yaitu lam dan ro. Nah, di sini yang kita pelajari adalah di beberapa thariqah atau beberapa jalur riwayat bacaan Al-Quran itu tidak ada yang namanya idgham bila gunah. Jadi semua idgham itu gunah, bigunah, walaupun nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan ro. Itu juga disebut dengan gunah karena masih ada dengungan di situ. Nah, namun jika kita menemukan orang yang membaca idgham tersebut, idgham kamil tersebut menjadi idgham nakis, maka kita katakan itu betul dengan riwayatnya sendiri. Tapi bagi yang ingin memendekkan mad munfasil atau memendekkan mad munfasil dalam thariqah ini, maka wajib baginya untuk menjadikan idgham tersebut idgham kamil atau idgham bila gunah. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh contohnya bagaimana. لأن في أحكام هم أصلا يعني لا يحتاجون يعني هذا الحكم هم أصلا يفعلوا هذا. يعني أنا أتكلم من باب العلم بالشيء، إنكم أساتذة نعطيكم معلومات عن قراءات أخرى، لكن أنتم الحكم هذا أصلا الحمد لله أنتم عندكم إدغام كامل، ليس عندكم إدغام ناقص في إدريس. طريقكم في إدغام كامل. لماذا نسمي الإدغام بدون غنة كامل أو لماذا نسميه ناقص؟ أفهمكم هذه المسألة. كلمة أدغم هذا قلم، هذا غطاء. عندما أضع الغطاء لأخفي هذا الرأس هكذا اسمه أدغمت القلم. هل ترون الرأس الداخلية؟ لا ترونها، صح؟ طيب، إذا عندما يكون الإدغام كامل يعني حرف الإدغام يخفي حرف النون كاملة، إذا هذا النون غير موجود. مثلا عندما نقول من ربه نقول من ربه، من ربه كأنها ميم راء مباشرة، صح؟ طيب، لكن من يعمل ماذا نقول؟ من يعمل في غنة. لماذا؟ لأن هذا إدغام ناقص. أنا لم أغلق هذا للنهاية، تركت جزء من الحرف ظاهر، جزء من الحرف. لا أستطيع أن أقول من يعمل، لا لأن الحرف مختفي يعني، لكن هو جزء من الحرف. فقال العلماء نعوض هذا الجزء بمجرد غنة في الخيشوم، والجزء البسيط الذي ظاهر من الحرف غنة الخيشوم. لذلك سميناه إدغام غير كامل، إدغام ناقص. لأن لو كامل خلاص كنسل الحرف.
Jadi di sini هذا قلب يعني. Jadi di sini saya menjelaskan mengapa idgham bila guna disebut idgham kamil, sedangkan idgham biguna disebut idgham nakis. Permisalannya atau analoginya adalah dengan bolpen. Jadi ini huruf nun, dan ini huruf idgham. Ketika idgham itu adalah idgham kamil, maka ditutup secara sempurna. Yang mana huruf nun ini seperti dihapuskan. Jadi idgham bila guna ini jika nun sukun bertemu dengan tanwin, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ro atau lam, seperti huruf nunnya dihapuskan, langsung mirrobbikum, langsung dibaca rohnya. Dan kan kenapa disebut dengan idgham biguna itu idgham nakis atau tidak sempurna atau kurang? Itu karena huruf nun tidak ditutup secara sempurna. Jadi huruf nunnya masih terbaca, tapi hanya dengan dengungan yang ada di lubang hidung, di khusyuk. Jadi seperti mayyakulu tadi yang dipraktikkan oleh Syekh, mayyakulu, tapi tidak ditutup dengan sempurna huruf nunnya. Jadi masih terdengungkan di khusyuk atau di lubang. Jadi لذلك سمينا هذا إدغام كامل وهذا إدغام ناقص. هذا إدغام كامل، هذا إدغام ناقص. خلاص. طيب. الآن البيت التاسع بيت 9 وفي موضعي آلام الذكرين مع الله أبدلها مع المد الرفعي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الدباجة هترتب يترتب على القراءة من طريق الروض لابن المعدل بإسناده إلى طيبة النشر من طريقي الفيل وزرعان. أفضل الكلام وهو الإبدال مع الإشباع. الإبدال مع الإشباع، إبدال همزة الوصل ألف ومدها مد وافر يعني 6 حركات. وهذه في الشاطبية عندكم لها وجهين. هذه موجودة يا أحباب فقط في 6 مواضع في القرآن الكريم. هذه موجودة في 6 مواضع في القرآن الكريم فقط لا غير. كلمة الذكرين سورة الأنعام وردت مرتين. أنعام آية 193 194. ثم آلام ووردت مرتين في سورة يونس 51 وسورة يونس 91. وموضع كلمة الله وهذه وردت في سورة يونس آية 59 وسورة النمل آية 50. لا في خطأ هنا، في خطأ. رقم كم سورة النمل؟ صحيح؟ لا افتح المصحف، في خطأ في رقم الآيات. طيب 59 سورة النمل. طب يونس قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. 59 الاثنين صحيح. طيب يا أحمد، إذا هذه الكلمات ال6 في قراءة الشاطبية لها وجهين. إذا عندي الآن بسم الله كلمة آلام الذكرين، آلام الذكرين الله في قراءة الشاطبية لها وجهين. الوجه الأول التسهيل، الوجه الثاني الإبدال. التسهيل يكون معه قصر، حركتين، تسهيل مع القصر يعني حركتين. الإبدال يكون معه إشباع يعني 6 حركات مع الإشباع.
في الشاطبية يجوز هذا ويجوز هذا، يتوب ليه ما في مشكلة. ولكن عند قصر المد المنفصل التسهيل لا يجوز. لم يعد لك إلا وجه واحد فقط لا غير، وهو وجه الإبدال. كيف ذلك؟ مثلا كنا سنقرأ الذكرين مثلا، نحن نقول 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين. هذا إبدال مع الإشباع. التسهيل في قراءة الشاطبية تجوز أيضا. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين. هذا التسهيل، وهو لا يوجد تسهيل كثير في قراءة حفص عن عاصم، التسهيل أكثر في قراءة ورش عن نافع، لكن في هذه الكلمات الستة يجوز فيها التسهيل ويجوز فيها الإبدال. المهم حتى لا تزعج نفسك إلزم الإبدال مع الإشباع. الإبدال نبدلها ألف وكأن هذه في مد الذكرين كأنها مد لازم، تأخذ حكم المد اللازم، فاعتبرها مد لازم وأخرج من الخلاف خالص. مفهوم يا أحباب؟ إذن أعيد مرة ثانية في موضع الآلام الذكرين الله الذي في سورة الذكرين في سورة الأنعام، آلام سورة يونس آية لما آية سمبلان، الله سورة يونس لما بقول سمبلان، والنمل لما بقول سمبلان. هذه 6 مواضع، كل هذه إبدال مع إشباع، إبدال مع إشباع. إذا كيف نقرأ؟ طيب ترجم ثم نقرأ الآيات. Jadi dalam qiraah عند مد المنفصل في قراءة الشاطبية يجوز لك التسهيل مع القصر والإبدال مع الإشباع، لكن عند القصر المنفصل ليس لك إلا وجه واحد وهو الإبدال مع الإشباع. Jadi dalam qiraah syatibiyah itu ada 2 hal dalam kalimat-kalimat yang ada di 6 ayat saja ini. Itu ada 2 cara membacanya. Yang pertama adalah at-tashil atau dengan memendekkan bacaan tersebut jadi tidak panjang. Yang kedua adalah al-ibdal dengan isba atau dengan membacanya 6 harokat seperti hukum mat lazim. Ya kan? Jadi dalam hal ini, dalam hukum ini, ketika kita menemukan kalimat-kalimat ini dalam Al-Qur'an, ini hanya ada di 6 tempat saja. Jadi az-zakara ini, kemudian al-alana, kemudian Allah. Jadi caranya sebagaimana yang dipraktekkan oleh Syekh tadi, ketika dalam qiraah syatibiyah itu boleh dipendekkan menjadi 2 harokat atau boleh dipanjangkan menjadi 6 harokat. Namun jika kita membaca memendekkan mat munfasil dalam bacaan kita memendekkan mat munfasil menjadi 2 harokat dalam bacaan kita, maka wajib bagi kita untuk menisbakkan atau membaca dalam huruf-huruf atau dalam kalimat-kalimat ini, dalam kata-kata ini dengan isbak atau dengan 6 harokat. Jadi yang 2 harokat yang diperbolehkan dalam syatibiyah tidak diperbolehkan ketika kita memendekkan mat munfasil. Jadi perlu dibedakan, di syatibiyah ada 2 cara, boleh dipendekkan, boleh dipanjangkan. Namun bagi kita yang memendekkan mat munfasil, tidak boleh memendekkan bacaan dari kata-kata yang ada di 6 ayat tersebut. Jadi harus panjang, harus seperti hukumnya mat lazim. ما هي هذه الآيات عندكم في الكتاب؟ طيب أريد أن أحد يقرأ لنا هذه الآيات. Mungkin ada yang membaca, satu orang. أريد Ustaz Abdul Aziz. عبد العزيز يقرأ الآية 143. الآية 143 اقرأ الآية. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام
الأثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أحسنت، لكن اهمس في الأداء مش أمل أن يكون رئيس تفضل. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك. نبدأ بأيضا اشتملت ورفع تذكار في الذكر. تريد شخص آخر الآية التي بعدها هذه الآية. Ada yang baca? اسمه Baca. Yang Yunus 51. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد آمنتم به الآن بعد الآلام آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون. ثم إذا ما وقع الشفوي ما نحن نعلم عليه ما هي الشيء الإخفاء الشفوي ليس في الطاق. قلنا الإخفاء الشفوي ليس في الطاق. لا لابد أن نفهم تصل القرطاس. آمنتم لا يعني الطاق خطأ والفتحة هذا منهجنا منهج الشيخ السمنود رحمه الله عليه. الفتحة بسيطة تدخل القرطاس. آمنتم الله قرطاس. هذا موجود في تعليقات الشيخ سمنودي. Ayo. Jadi sebagaimana dalam ta'liqatnya Imam Abu Ishaq As-Samanudi yang kita sudah pernah bahas awal-awal itu, bahwasanya menempelkan bibir saat ikhfa syafawi itu tidak ada. Yang ada adalah membukanya seperti ada masuk kertas. Jadi dibukanya bukan buka A tapi bukanya amantum bihi. Memang kalau kita ya ada celahnya seperti bisa memasukkan kertas. Cuman kita memang terbiasa kalau itu nempel, jadi kita biasakan dari sekarang. وقد كنتم به تستعجلون. وقد عصيت قبل حق في العين عصيت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لكن هذا ليس إشباع، هذا طريق الإشباع. تعمل 5 حركات 6 حركات الإشباع مرة ثانية. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جيد. كلمة الله تبعنا في الدورة صح؟
معنا في الدورة. تفضل. يونس 59 يونس لو تسلم تقترب ما في مشكلة، أو لا ترى ممكن تقترب. Ada juga di kitab itu. أو في الكتاب ما في مشكلة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ليس في حق القاف، يجعل القاف قوية شوية. قل ليس كل. ماشي طيب جيد. بعده هذا معنى انت خلاص. النمل 59. قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على ليس عبادي ليس عبادي. الحمد لله وسلام على لا ست حركات. نعم حركة. طيب إذا هذا البيت التاسع. وفي موضعي آلانا الذكرين معها الله ترتلها مع المسجد الوصفي. البيت العاشر. وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما معك ونخلقكم أتمة ولا تسري. هنا عندنا أكثر من حكم. وأشمم بتأمنا هذا حكم برسامة، ويلهث فأدغما حكم كتوى، معك حكم كتيكا، ونخلقكم حكم كتوى. هنا 4 أحكام بعد حكم سن. طيب الأول وهو الحكم التاسع وأشمم بتأمن. نقول سويا مع بعض بس يتردد على القراءة من طريق الروضة لابن المعدل بإسناده إلى طيبة النشر من طريقي الفيل وزرعان وجوب الإشمام في كلمة تأمنا في سورة يوسف. طيب هذه أيضا عندكم في إندونيسيا أنتم تقرؤون بالإشمام، وهذا بخلاف الذي لا يقرأها بالإشمام. لكن نحن نقول عند قصر المنفصل جميع الطرق تتفق على الإشمام. يعني حتى الذي لا يقرأ بالإشمام لابد أن يقرأ الجميع بالإشمام. الإشمام ورد في القرآن في آية واحدة فقط لا غير، سورة يوسف الآية 11 فقط لا غير. وسنشرح لكم معنى الإشمام ولماذا الإشمام. Maka di sini dalam bait yang ke-10 di sini terdapat 4 hukum. Di situ Imam Abu Ishaq mengatakan wa ashmim bi ta'manna. Ini adalah hukum yang pertama, yaitu wajib bagi kita melakukan ismam. Dan nanti insya Allah ismam apa itu ismam dan bagaimana cara membaca ismam insya Allah dijelaskan oleh Syekh di satu tempat di surat Yusuf ayat ke-11 di lafaz ta'manna. لو فتحنا سورة يوسف الآية 11 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. طبعا هذه ليست في المصحف، في عندكم علامة اسمها علامة المعين. افتحوا المصاحف، معكم مصاحف سورة يوسف وإلا نراها كل المصاحف لأن في مصاحف فيها أخطاء.
المصاحف الصحيحة فيها رمز معين هكذا موجود عندكم هذا؟ طيب ما هو أصل كلمة تأمنا؟ البعض قد يقول يا شيخ ما بسيطة شدة وفتحة إذا أصلها هكذا لا ما النون الأولى ساكنة النون الثانية مفتوحة تأمنا فالعرب تجمع السكون مع الفتحة وتكون شدة مفتوحة صح؟ هذا صحيح حسب قواعد اللغة العربية لكن هنا خطأ ليس تفضل. Jadi mengapa yang disebut dengan ismam itu adalah karena di dalam lafaz tersebut ta'manna tersebut lafaz aslinya adalah ta'manuna. Sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh, yang dituliskan oleh Syekh, ta'manuna kemudian dijadikan satu. Ayo. Ada qiraatul Quran ada. Oh, al-amal khas. الأصل في كلمة تأمنا لغة حسب قواعد اللغة العربية الشرطة المفتوحة معناه فيه النون الأولى ساكنة والنون مفتوحة هذا الأصل هذا الأصل في المصطلح. Jadi di ta'manna itu yang nunnya itu ada syiddahnya, itu aslinya adalah ada dua nun, yang satu sakinah dan yang satu mutaharrikah. Maka dari itu dijadikan satu menjadi ta'manna. Insyaallah dilanjutkan oleh Syekh. الأصل أن هذه فعل مضارع تأمن فعل مضارع مفعول بالضمة والنون الأخرى نون الضمير نحن إذا مرادها لا كلام تأمنوا فعل مضارع مفعول لا نحن إذا وصل هذه الاثنين نون مقبولة نون فعل مضارع وعندنا نون الضمير نحن أصبح الضمير فأصبح ثقيل على اللسان ثقيل على اللسان. فماذا قال العلماء؟ قالوا إذا نجعله نون واحدة نجعله نون واحدة مشددة ولكن في أمرين حتى نحافظ على القرآن وهذا يأتي جيل يعني جيل بعد جيل يقول أن أصل الكلمة محددة لا قالوا كيف أمر بس وأمر لفظ الرسم النظر علامة معين واللفظ الأمر اللفظي هو أن ينطق الكلمة بشكل الضم أن تقول كل حين تأمنوا مرة تأمنوا أمور الفم مدور لذلك وضعوا علامة معين شكل الشفتين تأمنوا أمور المعين هذا ثم نور ضمير تأمنوا فأصلها تأمنون قيلة نحن سنحافظ على شكل الفم هذا الشكل سنحافظ عليه لكن اللفظ شد فقط لا غير مفتوح قالوا لا تأمننا إذا في شكل ضمة حتى أحافظ على شكل الضمة لكن لا أقول ضمة حتى جيل بعد جيل يعرف أن أصل هذه ليست كلمة تأمننا. Insyaallah. Jazakallah khair. Jadi asal muasal kenapa ada ismam ini adalah sebagaimana tadi kita sebutkan, jika ada dua nun yang satu sukun, yang kedua mutaharikah, maka akan disiddahkan. Nah, dalam kasus ini nunnya dua-duanya mutaharikah. Maka dari itu ini akan menjadi sulit bagi kita untuk membaca. Jadi secara lafaz itu disiddahkan, secara tulisan itu disiddahkan, sedangkan secara lafaz kita tetap mempertahankan wawunya, dhammahnya.
Jadi seperti yang dipraktekkan oleh Syekh, la ta'manuna. Aslinya la ta'manuna. Maka dari itu diletakkan tanda muayyan atau alamat muayyan, namanya alamat muayyan, memang muayyan namanya. Itu menggambarkan bentuk mulut kita. La ta'manu. Maka tandanya kan nu bulat dalam ini. La ta'manuna. Maka dari itu untuk mempertahankan dhammah itu tadi, meskipun disambungkan dua nun ini dijadikan satu, tapi harus dipertahankan kondisi bibirnya. Jadi la ta'manna, la ta'manna, karena dua nun tadi bertemu, maka dijadikan satu, ditasdidkan, dijadikan satu, tapi kita harus mempertahankan dhammahnya. La ta'manna, la ta'manna, seperti itu. كيف تعرفها؟ حافظ على شكل الفم. هذا الشكل حافظ عليه، لكن مع لفظ تتمنى. Jadi caranya itu kita mempertahankan posisi mulut, tapi secara lafaz yang kita ucapkan itu ta'manna. Jadi ta'manuna seperti, tapi suara yang keluar ta'manna, tapi mulutnya ta'manuna. إذا الشكل تأمننا، لكن اللفظ تأمننا. Jadi mulutnya ta'manuna, tapi lafadznya ta'manna. Jadi ta'manna. قالوا يا أبانا ما لك، قل معنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، لا تأمنا. شكل الفم لا يؤثر على اللفظ، لذلك لا يعرف إلا بالنظر. يعني لو واحد سيسمى عليه محمود أنا ما نعرف هو عمل إيش أم لا. هو لا يؤثر على الصوت، هو لفظ شكل فقط. Jadi ini kita bisa mengetahuinya jika kita melihatnya secara langsung saja. Tapi kalau terdengar, umpamanya dilaporkan secara voice note, itu Syekh tidak tahu orang ini melakukan ismam atau tidak. إذا نقول ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف. لا تأمن، لا تأمنا على يوسف. 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 متى يكون ضم الشفتين؟ بعد تسكين النون مباشرة. يعني أول ما قلت تأمن بعد السكون مباشرة. Jadi kita mengucapkan syafaten apa? Domu syafaten itu setelah sukun langsung. Kita memoncongkan syafaten kita setelah sukun langsung. La ta'manna. Jadi bukan la ta'man, bukan seperti tadi. La ta'manna. لا تأمنا. ممتاز، هذا هو الإشمام يا أحباب. طيب هذا الحكم رقم لا لا متأكد؟ الحكم التاسع. طيب طيب احنا كلمة مسألة بقية البيت. طب ممكن بعد صلاة العشاء نختم الاثنين فقط. يعني نختم الاثنين أو قبل صلاة العشاء. نعم. Insyaallah setelah Isya kita akan melengkapkan bait ke-10 ini, kita selesaikan sekalian karena masih ada 3 hukum lagi jelasnya. أنا أعرف أنكم تعبتم وجوعتم، لكن أنا معكم، أنا أعتبر مثلكم وجوع مثلكم. Jadi saya tahu kita lapar kita ini, Tapi saya juga sama kan dari tadi lapar juga.
Jazakumullah khair. Insyaallah setelah Isya kita akan lanjutkan lagi. Oh, Masya Allah. Ada.